اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک ایسے علم کے بارے میں آگاہی فراہم کریں گے جس کے ذریعے کسی شخص کے خیالات کو نہ صرف پڑھا جا سکتا ہے بلکہ اس انسان کے دماغ کو کنٹرول بھی کرنا اسی علم کی خاصیت ہے۔ اس عجیب و غریب علم کو سیکھنے کے لیے حضرت انسان کو کیسے کیسے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، یہ جاننے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے اردو ڈسکوری نامی یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے اس اصل موضوع کی جانب۔ ناظرین گرامی، آپ سب نے ایکس مین نامی فلم تو لازمی دیکھ رکھی ہوگی، جس میں ایک شخص اپنے دماغ کی طاقت سے کئی لوگوں کو اپنے بس میں کر کے ان سے اپنا کام کرواتا ہے۔ اس عمل کو ٹیلی پیتھی کا علم کہتے ہیں، جس کے ذریعے دو انسان بغیر کسی وسیلے کے ایک دوسرے کے ذہنوں سے رابطہ کرتے ہیں، پھر چاہے وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں۔ یہ ایک ایسا مخفی علم ہے جس کو سیکھ کر آپ کسی بھی انسان کے دماغ پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اس علم کے ماہرین شمس بینی کے دوران اپنی نازک آنکھوں کو چمکتے ہوئے سورج پر بھی اس طرح گاڑ دیتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ اس سورج کی تپش سے کھیل رہے ہوں۔ ایسے لوگ آگ کی لپٹوں کو صرف اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نچاتے ہیں اور کبھی کبھار حالت نزع کو بھی برداشت کرنے کے لیے اس علم کی مشق کے لیے سینہ تان لیتے ہیں۔ اس علم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علم انگریزوں نے ایجاد کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ جدید سائنس اس علم کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ انسانی دماغ میں دو غدودیں ہوتی ہیں جنہیں پینل گلینڈ اور پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں، اور ان کے بیدار ہونے سے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارے آباء و اجداد کئی صدیاں پہلے ان رازوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ اب موجودہ دور میں جدید سائنس جسے پینل گلینڈ کہتی ہے، صدیوں پہلے اسے ہمارے آباء و اجداد نے لطیفہ خفی کا نام دیا تھا اور پیچوٹری گلینڈ کو لسائے اخفی کا نام دیا گیا۔ ہمارے بزرگوں نے ان دو غدودوں کے علاوہ بھی بہت کچھ بتایا ہے جس سے آج کی جدید سائنس ابھی تک بے خبر ہے۔ اس علم پر مہارت رکھنے والوں کے مطابق ٹیلی پیتھی کی طاقت کو حاصل کرنا ممکن ہے، بشرطے کہ انسان میں مستقل مزاجی اور صبر کا مادہ موجود ہو۔ معزز دوستو، اتنی بڑی قوت ہفتوں اور مہینوں میں حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایک لمبے عرصے کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو مشقیں کی جاتی ہیں انہیں عرف عام میں یکسوئی یا ارتکاز توجہ کی مشقیں کہا جاتا ہے، جس سے انسان اپنی تمام تر توجہ کو کسی ایک نقطے پر قائم کر لیتا ہے، اور جب انسان اپنی تمام توجہ کسی نقطے پر قائم کر لیتا ہے تو انسان بے شمار خواہش کا حامل بن جاتا ہے۔ مثلا کشف القلوب یعنی دوسرے لوگوں کے خیالات کو پڑھنا اور دوسرے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانا، جس میں جو آپ سوچ رہے ہیں وہی دوسرے انسان کو بھی سوچنے پر مجبور کرنا وغیرہ شامل ہے۔ لیکن اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود کو مکمل طور پر ختم کر دے۔ اسے اگر کچھ نظر آئے تو صرف اس طاقت کو حاصل کرنے کا مقصد، اس کے علاوہ اسے اس دنیا جہان کی خبر تک نہ رہے۔ یکسوئی کے اس درجے پر پہنچنے کے لیے اس علم کے ماہرین نے بے شمار مشقیں بیان کی ہیں، مثلا آئینہ بینی، شمع بینی، دائرہ بینی، مہتاب بینی، آفتاب بینی، جور بینی وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ دور میں کئی پریشانیوں، غموں اور بے روزگاری نے کسی بھی انسان کے اندر اتنی قوت برداشت اور صبر نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے نظریات اور خیالات کو ایک جگہ قائم رکھ سکے۔ ناظرین گرامی، ہپنوٹزم بھی انہی علوم میں شامل ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو بے شمار غلط فہمیاں ہیں۔ ہپنوٹزم کی اگر بات کریں تو آپ کے ذہن میں کس طرح کا انسان آتا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی ایک ایسے انسان کی تصویر بنتی ہے جو آپ کے سر کے گرد اپنے ہاتھوں یا اپنی گھڑی وغیرہ کو گھما کر آپ کو اپنے قابو میں کر رہا ہے، تو آپ اکیلے انسان نہیں ہیں جو اس غلط فہمی کا شکار ہے۔ شاید آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہو کہ ہپنوٹزم ایک دماغی علم ہے، اور اگر اس سے دماغی مریضوں کا علاج کیا جائے تو یہ علم ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ہپنوٹزم یونانی لفظ ہپنوسس سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے خمار یا نیند۔ 19ویں صدی میں جیمز بریڈ نے ہپنوسس کو ہپنوٹزم میں تبدیل کیا تھا۔ موجودہ دور میں اس علم کا آغاز آسٹریلیا کے ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر نے کیا تھا جس کا نام فرینزونٹن میزمر ہے۔ ڈاکٹر میزمر ماہر روحانیات تھے۔ انہوں نے 19ویں صدی کے آغاز میں ایک تھیوری پیش کی جس کے مطابق جو انسان جس قدر اعلیٰ اقدار اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے
उसके अंदर उतनी ही ज्यादा एक खास तरह की मकनातीसी कुव्वत मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो इंसान अपने हाथों और आंखों का इस्तेमाल करके किसी को भी अपनी तरफ माइल कर सकता है और उसे अपने काबू में कर सकता है। डॉक्टर मेस्मर की थ्योरी खासी मशहूर हुई और इस थ्योरी को एक इल्म का दर्जा दे दिया गया, लेकिन चूंकि ये इल्म साइंस के सबूतों से ज्यादा फलसफों पर मबनी था, इसलिए ये सिर्फ रूहानी उलूम में ही बंद होकर रह गया। इस इल्म का नाम डॉक्टर मेस्मर के नाम से मेस्मर इल्म रख दिया गया। इसके अलावा एक और डॉक्टर जिनका नाम सिगमंड फ्राइड है, ये भी उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने 19वीं सदी में इस इल्म को बहुत ज्यादा फरोग देने की कोशिश की। हिप्नोसिस नींद की एक किस्म है जिसका पता कई तरीकों से लगाया जा सकता है। उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारे जहन के दो बहुत ही खास हिस्से होते हैं जिन्हें शऊर और लाशऊर कहा जाता है। इन दोनों हिस्सों के अपने खास काम होते हैं। जैसा कि लाशऊरी हिस्से का ताल्लुक हमारी यादाश्त से होता है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ देखते और सुनते हैं वो हमारे लाशऊरी हिस्से में जमा होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जहन का दूसरा हिस्सा, जिसे हम शऊर भी कहते हैं, ये हर वक्त बेदार रहता है। लेकिन लाशऊरी हिस्से को बेदार करने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर, अगर कुछ वक्त गुजरी हुई पुरानी किसी बात को हमें याद करना पड़े तो हम उसे याद करने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालते हैं, जो हमारे लाशऊरी हिस्से को जगाता है और हमें वो बात याद आ जाती है। दौरान नींद हमारे जहन का दूसरा हिस्सा, जिसे शऊर कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर पुरसकून हो जाता है, लेकिन उसी वक्त लाशऊर बेदार हो जाता है। जबकि शऊर की बेदारी हमें नींद में ख्वाब दिखाती है और ख्वाब में ऐसी बातें या यादें मौजूद होती हैं जो हमारे लाशऊरी हिस्से में महफूज होती हैं। इस इल्म के माहिरीन के मुताबिक ये कहना गलत ना होगा कि शऊर के सोने का नाम ही नींद है, क्योंकि जब तक शऊर सोता रहता है तब तक ही हम नींद में रहते हैं। जो अफराद हिप्नोटिज्म के इस इल्म पर महारत रखते हैं, उनको जब किसी इंसान को अपने काबू में करना होता है तो वो लोग उस इंसान के शऊर को सुलाकर उसके लाशऊर को बेदार कर देते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, इस इल्म के बारे में बहुत ज्यादा गलत रिवायात मशहूर हैं। कहा जाता है कि अगर वो किसी माहिर हिप्नोटिज्म के पास जाएंगे तो वो उनके दिमाग को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब तक कोई इंसान खुद न चाहे और वो अपनी मर्जी से खुद को उस हिप्नोटिज्म के माहिर के हवाले न करे, तब तक वो उसका दिमाग काबू नहीं कर सकता। क्योंकि हिप्नोटिज्म में आपके दिमाग के शऊर वाले हिस्से को सुलाना बहुत जरूरी है, जो आपकी मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। हिप्नोटिज्म की बुनियाद तरगीब पर है। हिप्नोटिज्म एक बहुत ही फायदेमंद इल्म है, क्योंकि सालों पहले इस इल्म के जरिए कई लोगों को ठीक किया गया है और आज भी इसका इस्तेमाल होता तो है, लेकिन बहुत ही महदूद हद तक। इस इल्म को हिप्नोथेरेपी भी कहा जाता है। इसमें जो इंसान बीमार होता है उसे इस हिप्नोटिज्म के आलम पर मुकम्मल तौर पर यकीन करना पड़ता है कि यह इंसान मेरी बीमारी ठीक कर देगा और अपना मुकम्मल ध्यान उस आलिम की तरफ करना होता है। इस इलाज के दौरान माहिर उलूम उस इंसान को बहुत ही पुरसकून हालत में रखते हैं और उसे बहुत ही आरामदेह बिस्तर पर लिटा दिया जाता है और उसके शऊर को सुलाने की कोशिशें की जाती हैं। इसमें माहिर आमिल इस इंसान को बड़े यकीन के साथ ये बात कहता है, तुम्हारी आंखें वजनी हो रही हैं, तुम्हें नींद आ रही है। ये बात तो आप लोगों ने भी शायद कई मरतबा फिल्मों ड्रामों में अक्सर ऐसे सीन्स में सुनी होंगी जिनमें किसी इंसान को अपने काबू में करके उसे कुछ काम करवाया जाता है या फिर कोई बात याद दिलाई जाती है। इस तरह के कई और तरीके भी मौजूद हैं जिनसे इंसान माहिर उलूम की बात मानकर पुरसकून हो जाता है और गहरी नींद में चला जाता है। इस हालत को ट्रांस कहते हैं। इसमें इंसान के शऊर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा सो जाता है। इस हालत में जब उसे कोई बात कही जाती है तो उसका दिमाग उस बात को बगैर किसी ममानियत के मान लेता है और उस पर अमल पैरा हो जाता है, और नींद से जागने के बाद भी इंसान इस बात को नहीं भूलता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आखिर में आप सभी देखने वालों से गुजारिश है कि ऐसे अलूम अव्वल तो सीखने ही नहीं चाहिए, और अगर कोई इंसान इनको हासिल करने की ख्वाहिश रखता है तो उसे तमाम पहलुओं को मलूज़े खातिर रखते हुए किसी माहिर शख्स से राब्ता करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।